بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو صوبائی ہیڈ آفس ہے سندھ کا کراچی میں، اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے ڈی جی صاحب نے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ سندھ میں، اور کافی سارا جو ہے یہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ کچھ کمیاں ضرور ہیں جو ہم نے نوٹ کر لی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں ضرور آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہمارا عملہ ہے، جو ہمارے اسٹاف ہیں، جو بے نظیر انکم سپورٹ فیملی ہے، ان سب کو میں تعریف ضرور کروں گی ان کی کہ محدود وسائل کے باوجود وہ ایک بہت اچھا اور بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں تک جو ہے یہ پروگرام پہنچانا اور دور دراز علاقوں میں پہنچانا یہ ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بڑی جان فشانی سے اور بڑی اچھے طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا میڈم، اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بتائیے اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے کہ صرف ایک کیش ٹرانسفر کے بجائے کوئی ہنرمند بنانا، کوئی ان کو روزگار کے خود روزگار اسکیم کے لیے کہ جس سے جو ہے ان کا مستقل آمدن کا اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ان کا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت مسکنسیپشن جو ہے یہ پھیلائی جاتی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ سوشل سیکیورٹی جو پروگرامز ہوتے ہیں پروٹیکشن کے، وہ پوری دنیا میں ہیں۔ ایون امریکہ کے اندر ایک سوشل سیکیورٹی کا جو ہے پروگرام ہے، یو کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے یا اور کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر نہیں پاتے، تو وہاں ان کا ضروری ہے ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کو سہارا دینا اس وقت تک کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکیں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ کوئی چیریٹی پروگرام نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو ویسے ہی پیسے دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن اتنے پیسے نہیں بنا پاتے کہ وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ اس لیے ہمارا جو یہ ادارہ ہے، جو بی بی شہید کا ایک خواب ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور ان لوگوں کی اس وقت تک مدد کی جاتی ہے۔ اور اسکل ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ وسیلہ روزگار ایک کمپوننٹ تھا جب یہ پروگرام شروع کیا گیا، لیکن شاید پروگرام جو اس وقت بنا وہ شاید کوئی اتنا اس میں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ تھی، کوئی فلاز ہوں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ ہم اس کو پھر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس میں جو مین فوکس ہوگا ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بڑا جو ایسٹ ہے، جو ایسٹ بنایا جا سکتا ہے، فی الحال تو یہ لائبلٹی ہے، وہ آپ کے لوگ ہیں۔ اس لائبلٹی کو آپ جو ہے وہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہاتھ ہیں، جو کام ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کو کسی طریقے سے ایک اس طرح سے اسکل دینی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کما سکیں اور ملک کی معیشت کے لیے بھی کام کر سکیں۔ میڈم، آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی اور ہیومن ریسورس کی بات کی، تو آپ کی کیا اس میں نئے پروڈکٹس آپ لے کر آ رہے ہیں جس میں لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیومن ریسورس بھی کام ہو سکے گا، اور کیا خواتین کے لیے بھی کچھ نیا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلی میٹنگ جو کی ہے، ہم نے اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے منسٹری اس کے ساتھ کی ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا میں جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے اور کس کام کی ہے۔ وہ ہمیں یہ اس سے پتہ چلا ہے کہ ہوم کیئررز، نرسنگ تو 4 سال کا پروگرام ہے، لیکن ہوم کیئررز کیونکہ بڑھتی ہوئی عمر ہے لوگوں کی، ایون پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے، آپ کے بزرگ گھروں میں ہیں، سب لوگ گھر میں جو ہیں کام کرنے چلے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا گھر پہ، تو اسی طرح سے باہر بھی یہی سچویشن ہے، تو یہ اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کیا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز ضروری ہے، وہ سرٹیفیکیشنز۔ اگر سرٹیفیکیشنز ہم صحیح والی کر دیں اور ان کو ٹریننگ ان کی ٹھیک کر دیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا پاکستان کے ان لوگوں کو پوری دنیا میں جا کر پاکستان کے لیے نہ صرف اپنا روزگار کمائیں گے بلکہ زر مبادلہ بھی ملک کے لیے بھیجیں گے۔ حال ہی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک اور رپورٹ آئی ہے جس میں اگین یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایسے سرکاری افسران اور ملازمین
जो कि इंटाइटल नहीं थे, तनख्वाहदार और पेंशनर्स दोनों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त भी बेनिफिशरी हैं। इस हवाले से कोई डेटा के इस वक्त तक कितने लोगों आइडेंटिफाई हुए और कितने लोगों को इससे रिमूव किया गया? देखिए, पहली तो ये बात है कि हमारे मुल्क में एक ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम हर बात को सनसनीखेज़ बनाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ जो नुकसान मुल्क का होता है वो अलग एक चीज़ है। जिस तरह से अगर आपको याद हो कि पिछली हुकूमत के दौर में एक मौसूफ थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह दिया कि पाकिस्तान के जितने पायलट हैं उनकी डिग्रियाँ जेली हैं। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन उसका जो नुकसान फिर पाकिस्तान को उठाना पड़ा वो हम सबको मालूम है। वो जिस अजाब से, जिस अजियत से हमारे लोग गुज़रे वो भी हमें मालूम है, सिर्फ़ एक इस जुमले की वजह से। इसी तरह ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर ठीक है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, कहीं ना कोई भूल चूक, लेकिन उसको पोलिटिसाइज़ किया गया। ये जो एग्ज़िट किया गया, लोगों को निकाला गया और उसका एक वावेला मचाया गया कि जी इसमें सरकारी मुलाजिम भी थे। तो सरकारी मुलाजिम क्लास 4 थे, तब पॉलिसी नहीं थी कि आप सरकारी मुलाजिम को शामिल नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजिम भी जो है अगर क्लास 4 का है, कहीं पे चौकीदार है, तो उसकी भी इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने अखराजात पूरा कर सके। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें कहा गया कि जो लोग जो हैं और जिन लोगों को निकाला गया उसमें वो लोग भी थे कि कहा कि जी इसने अर्जेंट पासपोर्ट क्यों बना लिया है, इसको निकाल दें, इसने अर्जेंट शनाख्ती कार्ड क्यों बना लिया, इसको निकाल दें। हालांकि अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनाना उन औरतों की मजबूरी थी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इंदराज कराने के लिए पहली शर्त ही जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड का होना है। और ये शनाख्ती कार्ड, ये शर्त, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि इस शर्त ने पाकिस्तान की लाखों औरतों को शनाख्त दी है। वो औरतें जिन्होंने कभी घर से नहीं निकलने था, मैं आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान का शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने ये शर्त रख के पाकिस्तान की औरत को जो गुमनाम थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, उसको शनाख्त दी है। एक अगर आप इजाज़त से छोटा सा एक मुख्तसर पॉलिटिकल सवाल करने की। जी प्लीज़। खैबर पख्तूनख्वा जिससे आपका ताल्लुक है, वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जिसके बारे में दुनिया को जानते हुए एक बड़ा परसेप्शन ये रहा है कि वो बहुत उन्होंने वहाँ पर काम किया। मैडम, आप खुद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हैं, माजी के 10 साल और मौजूदा वज़ीर आला की कारकर्दगी पर बताइएगा। आजकल चूँकि वज़ीर आला की कारकर्दगी को बड़ा टेस्ट किया जा रहा है और जिक्र हो रहा है, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी क्या है और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल क्या है? जी, मैं उनकी कारकर्दगी पे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है और ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी अपने सूबे के हवाले से कि पिछले 11 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, जो तब्दीली का नारा लगाया गया था वो आप देख लें। हमने इसीलिए जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के जर्नलिस्ट थे उनको दावत दी थी कि आके सिंध में देखें, क्योंकि सिंध के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो उन्होंने जब आके देखा, उन्होंने थर देखा, उन्होंने और प्रोजेक्ट्स देखे, तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है पत्थर के ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद किया है पिछली हुकूमतों ने, वो आके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सेहत कार्ड के नाम पे किस तरह से जो सरकारी अस्पताल हैं उनको खंडरात में तब्दील किया गया और प्राइवेट अस्पतालों को नवाजा किया। मैं अपने सूबे के हवाले से कहूँगी कि हमारे सूबे के लिए तो जी सिर्फ यही है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो जो है फ़लानी जगह चलो, चलो चलो जी फ़लानी जगह चलो, फ़लाना कैदी है, फ़लाना ये है। वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई, एक सिवाय वो एक जो मेट्रो व्हाटएवर जो उन्होंने बनाई, उसके अलावा कोई तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमन व अमान की जो हालत है वो आप सबसे ढकी छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से फिर से वो जो जिनको हमने 2000 बीबी की जो है कुर्बानी जान की जिसमें दी गई, और उस जंग को जिसकी इतनी हमने बड़ी कीमत अदा की, हज़ारों की तादाद में अपने जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हज़ारों की तादाद में हमारे सिविलियंस शहीद हुए। जो जंग हम ख़त्म कर चुके थे, जिस जंग को हम दफन कर चुके थे,
حکومت نے اس کو پھر سے جو ہے نا وہ پروان چڑھایا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے.